నమస్తే అండ్ వెల్కమ్ టు స్పానిష్ నేర్చుకుందాం. లాస్ట్ వీడియోలో మనం స్పానిష్ వర్డ్స్ని కరెక్ట్గా ఎలా ప్రొనౌన్స్ చేయాలి అన్నది మనం నేర్చుకున్నాం. కొన్ని రూల్స్ అండ్ క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ స్పానిష్ వర్డ్స్ ఇంటూ యానస్, అగూదస్ అండ్ ఎస్ద్రూహులస్ అన్నవి మనం చూసాం. యానస్ అంటే ఎనీ వర్డ్ ఎండింగ్ ఇన్ ద లెటర్స్ ఎన్ ఆర్ ఎస్ ఆర్ ఎండింగ్ ఇన్ ఎనీ వావెల్. సో those words are called llanas, and agudas, the words ending in any consonant except the two letters N and S, and also the words which carry the written accent, they are called esdruhulas. And వాటిని బట్టి మనం ఎక్కడ యాక్సెంట్ ప్లేస్ చేయాలన్నది వైల్ ప్రొనౌన్సింగ్ ది వర్డ్స్ అన్నది మనం చూసాం. టుడే వీఆర్ గోయింగ్ టు లెర్న్ సమ్ మోర్ rules. I won't say rules, but the conventions the Spanish people follow while saying the words. సో ఈరోజు మనం కొన్ని రూల్స్ చూద్దాం. వాటిని బట్టి మనం పదాలని కరెక్ట్గా ప్రొనౌన్స్ చేయడానికి, పలకడానికి యూజ్ అవుతాయి. సో ద ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ ద లెటర్ సి ప్లస్ ఏ ఆర్ ఓ ఆర్ ఎనీ కాన్సనెంట్ సౌండ్. దట్ మీన్స్ సితో పాటుగా ఇదర్ ఏ ఆర్ ఓ ఆర్ ఎనీ కాన్సనెంట్ కనుకుంటే దాన్ని ఎప్పుడు మనం కా అనే సౌండ్తోనే పలుకుతాం. లైక్ కాసా, కాసా. ఈవెన్ దో the letter is C, we have to say it as ka here when it is followed by the letter A. Casa, Cosa, Camilla, Cristina. And accent ఎక్కడ ప్లేస్ చేయాలన్నది మనం ఆల్రెడీ చూసాం. సో బేసికలీ ఆల్ దీస్ వర్డ్స్ ఆర్ ఎస్ కరెక్ట్, యానస్. సో ఇట్ హ్యాస్ టు బి చివరి నుంచి రెండో సిలబుల్ మీద మన యాక్సెంట్ ఉండాలి. సో కాసా, కోసా, కమియా, క్రిస్టినా. ద నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ క్యూయూ ప్లస్ ఈ ఆర్ ఐ. క్యూయూ సౌండ్ ఆల్వేస్ రిజల్ట్స్ ఇన్ ఎ కా సౌండ్. querer, quedar, quitar, quien. Querer, quedar, quitar, quien. So if we classify these words as per the rules that we have learned in the previous video, querer would be an aguda. Quedar is also an aguda because ending in a consonant, which is R here. So all these three words are agudas, correct. So revise the the rules that we have seen in the last video. Querer, quedar, quitar, quien. Q-U plus E or I, always ka sound. And the letter G plus A or O or U or any consonant will result in a ga sound, which is ganar, G plus A, ganar. Golpe, G plus O, golpe. G plus U, gu, gustar. Granja, gr. G plus any other consonant which is granja in this case, G plus R. And Guillermo, Guillermo is the name of a person, masculine a name. Ganar, golpe, gustar, granja and Guillermo. The last word is Guillermo, that is with the rule GU plus E or I, that always results in a ga sound. So it would be Guillermo, right? The next one is the letter C plus E or I. చూడంగానే మనకి కన్ఫ్యూజన్ రావచ్చు, సెనార్ అని పలకాలా, కెనార్ అని పలకాలా. బట్ C plus E or I always results in a sa sound. Senar, centro, cinta, cintura, right? They should be cinta. Right? Senar, centro, cinta and cintura. C plus E or I, always sa sound. The next one, G plus E or I. We have seen the other combination of vowels with G. G plus A, G plus O and G plus U. Now G plus E or I, always ha sound because the letter G is called he in Spanish. The he sound is retained when it is combined with either E or I. Gelatina, gente, girar, gimnasia. So the letter G plus E or I always results in a ha sound. The next one is hota,
The letter J, hota, it's called hota in Spanish. And hota plus A, E, O, U, U. So it's always results in a ha sound. So no exception for that. Hapon, hefe, hirafa, hoven, hugar. So always H sound. So that's all. These rules are the basic rules with which you can initially learn how to pronounce the Spanish words correctly. I'll just go through them one more time. C plus A plus O or any consonant results in a ka sound, casa, cosa, camilla, Cristina. QU plus ERI always results in a ka sound, querer, quedar, quitar, quien. G plus A plus G plus A or O or U or any consonant or GU plus ERI always results in a ga sound. C plus E or I always results in a sa sound. Senar, centro, cinta, cintura. Alane G plus ERI always results in a H sound or ha in Telugu. Gelatina, gente, hirar, gimnasia. Alane the letter J is always pronounced as ha. సో ఈ రోజుతో ఏం కన్ఫ్యూజన్ లేదు. జే ఎక్కడ కనిపించినా మీరు సేఫ్గా హా అని పలకచ్చు. హపోన్, హెఫే, హిరాఫా, హోవెన్ అండ్ హుగార్. సో బేసికలీ ఈ రూల్స్ని మీరు మైండ్లో పెట్టుకుని స్పానిష్ పదాలను చదువుతుంటే ఆర్ ఎనీ స్పానిష్ టెక్స్ట్ యూ విల్ ఫైండ్ ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ వర్డ్స్ విత్ ఆల్ దీస్ లెటర్స్ అండ్ దేర్ కాంబినేషన్స్ విత్ ద వావెల్స్. సో దేర్ యూ క్యాన్ సే దెమ్ కరెక్ట్లీ ఇన్ ద స్పానిష్ లాంగ్వేజ్. ఈ రూల్స్ని కనుక మనం మైండ్లో పెట్టుకుని చదివితే మనం ఆ స్పానిష్ పదాలని కరెక్ట్గా పలకగలుగుతాం. సో నేను మీకు ఏం అడ్వైస్ చేస్తానంటే ఏవైనా వెబ్సైట్స్ లైక్ న్యూస్ పేపర్ వెబ్సైట్స్ ఎల్ ముందో కానీ ఆర్టీ ఇన్ స్పాన్యోల్, ఆర్టీ ఇన్ స్పానిష్ అని ఒక న్యూస్ సైట్ ఉంటుంది. దానిలో ఆర్టికల్స్ కానీ ఏదైనా చదివితే ఇట్ విల్ హెల్ప్ యూ అ లాట్ టు ప్రాక్టీస్ దీస్ రూల్స్ అండ్ సే ద స్పానిష్ వర్డ్స్ కరెక్ట్లీ. సో ఆ పని చేయండి. అట్లానే ఈ రూల్స్ బై హార్ట్గా మీరు నేర్చుకోవాలని కూడా ఏం లేదు. వన్స్ యూ స్పెండ్ సమ్ టైమ్ విత్ ద లాంగ్వేజ్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు ఆటోమేటికలీ రిమెంబర్ దెమ్ కరెక్ట్లీ. అండ్ ఒకసారి మీరు ఆ వర్డ్ని చూడంగానే కరెక్ట్ ప్రొనౌన్సియేషన్ మీకు మైండ్లో తట్టేస్తుంది. లైక్ ఎనీ లాంగ్వేజ్ కానివ్వండి, తెలుగు కానీ, హిందీ కానీ, ఇంగ్లీష్ కానీ. ఇంగ్లీష్లో సియూటీ చూడంగానే మనం ఆల్వేస్ కట్ అనే చదువుతాం, పియూటీ చూడంగానే పుట్ అనే చదువుతాం. అలానే ఇవి కూడా మీకు బై హార్ట్ అయిపోతాయి. యాజ్ సూన్ యాజ్ యూ సీ దెమ్ యూ విల్ సే దెమ్ కరెక్ట్లీ. ఓన్లీ థింగ్ దట్ ఈస్ రిక్వైర్డ్ ఈజ్ యువర్ డివోషన్ అండ్ యువర్ టైమ్ అండ్ ప్రాక్టీస్ దెమ్ అ లాట్. సో దట్స్ ఆల్ ఫర్ నౌ. వచ్చే వీడియోలో మళ్ళీ కలుస్తాను. అంటిల్ దెన్, చావ్ చావ్.